ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। कह रहे ने कि सरकार दा पक्ष पूरा है, इसलिए उन्होंने इनाम मिले। पर उधर गगोई का कहना है कि जो विरोध कर रहे ने वो एक दिन स्वागत भी जरूर करेंगे। What is the answer, Majid? It is not fair. This will not go on record. Majid, very unfair, unbecoming of members of parliament. I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. खूब रौला पिया, शेम शेम दे नारे लगे, पर इस दरमियान हल्फ ले लिया गया। सौं चुकी गई। इतिहास दे पन्नियां 'च तस्वीरां याद रहणगियां, क्योंकि राज सभा च किसे दा सौं चुकण वेले इस तरह दा विरोध जो होया है। पर देश दे सर्वोच्च अहुदे ते विराजमान रह चुके रंजन गोगोई इस विरोध तो ज्यादा आहत नहीं हुए, सगों आसवंद नजर आए कि विरोध करन वाले स्वागत भी करनगे। हालांकि ना तां सौ चुकण जाण वेले ओ कुछ बोले अते बाहर आउंदे भी ओ पत्रकारां दे सवालां ते खामोश ही रहे। Ranjan Gogoi, you want to say something on your first day? रंजन गोगोई दा नाम जिस दिन तो राज सभा लई चुनिया गया, उसे दिन तो सियासी सफां च बयानां दी हनेरी जी आई हुई है। कांग्रेस सने सारियां विरोधी धिरां बीजेपी ते हमलावर ने। न्यायपालिका दियां कदरां कीमतां दा काण करन दा इल्जाम लग्या। पहली बार हुआ है कि एक विवादित मुख्य न्यायाधीश जो स्वयं घिरे रहे आरोपों में और विवादों में, और उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए अपने कार्यकाल में जो जिसकी अपेक्षा देश की जनता नहीं करती थी, खास तौर पे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, और कई सरकार के गलत फैसले जो हम सोचते हैं और कानून बना जो लाए ये संशोधन जो संविधान के खिलाफ हैं, उसको भी इन्होंने हर प्रयास किया कि उसकी सुनवाई ना हो, उस पर देरी हो, सरकार प्रसन्न रहे, और उसके बाद उनको इनाम दिया गया है। 4 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया राष्ट्रपति के द्वारा, और पहले स्वयं इन्होंने कहा था कि किसी भी जज को अपने सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ना स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वो कलंक होगा भारत के न्यायपालिका पर। अब ये स्वयं उसके रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। ये भारत की न्यायपालिका की, जुडिशरी की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है, एक गलत संदेश देता है सब भारत के न्यायाधीशों को। इसलिए हमने वॉकआउट भी किया है विपक्ष ने, और अपना जो इस पे विरोध है वो दर्ज किया। रंजन गोगोई का शपथ ग्रहण जो हुआ है, उसने आज इस देश की कानूनी प्रक्रिया पे, उसकी स्वच्छता पे, उसकी निष्पक्षता पे ग्रहण लगाने का काम कर दिया है। आज इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए एक काला दिवस है, जिसके विरोध में हमने विपक्षी दलों ने एक वॉकआउट रखा है। विपक्षी दलों का जो वॉकआउट हुआ है, वो जिस प्रकार, जिस बेशर्मी से जस्टिस रंजन गोगोई और भाजपा ने इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे, उसकी निष्पक्षता पे बुलडोजर चलाया है, उसके विरोध में ये वॉकआउट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को उत्तर देगी कि क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसी जरूरत, कि क्या ऐसा खेल हुआ है कि 4 से 6 महीने भी इंतजार नहीं हुआ कि जस्टिस रंजन गोगोई की ताजपोशी कर दी। क्या इस देश में और बुद्धिजीवक नहीं है, महाअनुभवी नहीं है? It was a very disappointing decision
of the government to offer him this position, and even more disappointing that he accepted it. Fact is that in the process, he has cast doubt on the credibility of our most precious institution of justice and the highest court in the land, the Supreme Court. And this is something that I think the nation will find it very hard to forgive him for. You saw that the opposition all went into the well in the Rajya Sabha to protest at his swearing in. It became more of a swearing at than a swearing in. And the truth is that there is very much a perception in our country that there is an injustice being done in both the making of such an appointment and making it so soon, just 4 months after his retirement. The BJP talks about the Ranganath Mishra appointment. That was 9 years after he had ceased to be Chief Justice of the Supreme Court. There's no comparison. So I think there should be a time limit where, let's say for 2 or 3 years, no Justice of the Supreme Court, no Chief Justice should be eligible for any new government appointment. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। शपथ के पश्चात राज्यसभा के माननीय सदस्य हो जाएंगे, उनकी एक नई पहचान होगी और सरकार ने उन्हें मनोनीत किया है, सरकार का निर्णय है और उस पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो अनुचित है। वो किसी भी सांसद के ऊपर एक टीका टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। और जहां तक उन्होंने स्वयं कहा है कि एक, और हमें भी ऐसे महसूस होता है कि मनोनीत होने के पश्चात एक बड़ा लोकतंत्र में एक समन्वय है कार्यपालिका का और न्यायपालिका का और विधायिका का, और ये दो काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से ये तीनों के साथ एक संवाद का सदन के भीतर, सदन के बाहर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक समन्वय का एक अच्छा केंद्र बिंदु बन सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सदन की सबसे गंदी स्थिति आज इन लोगों ने अपनाया है। इसके पहले भी अनेक दृष्टांत हैं जिसमें जो है चीफ जस्टिस रहे हैं और आकर के फिर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। जब कांग्रेस बनाया करती थी तब तो कोई बात नहीं थी, और आज रिटायर होने के बाद वो आए हैं तब ये कह रहे हैं कांग्रेस तो राज्यसभा के सदस्य को पुनः ले जा करके असम में जस्टिस बनाने का काम की थी अब्दुल वहाब को। तो ऐसी स्थिति में जितनी गंदगी उन्होंने उस समय किया था, उसी गंदगी का परिचय कांग्रेस और मार्क्सिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने आज दिया है। ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੂਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। 21ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੇ 5 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਯੋਧਿਆ ਬਾਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਰਹੇ
ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲਾ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਸੋਧ ਮਾਮਲਾ। ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਖਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੋਗੋਈ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਘਿਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਗਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਆਨ ਜੋਸੇਫ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਚ. ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੈਸ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ BH ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ਤੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। CJI ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 18 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਬੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 1978 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਗੋਗੋਈ ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 1982 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਗੋਗੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਗੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।